বালুরঘাট বিএড কলেজে প্রভাতী অনুষ্ঠানে উদযাপিত হতে চলেছে। আমরা একটু লেট করে ফেললাম, সেজন্য আমরা সবাই দুঃখিত। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুব সমাজের প্রতীক, সেজন্য এই দিনটিকে যুব দিবস হিসাবে আমরা প্রতিপালন করে থাকি। এই যুব দিবসে কিছু বলার নাই আমার, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আগামী দিনে যারা যুবক, তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলছি, নতুন ভারত গড়ে তোলবার জন্য যুবশক্তির প্রয়োজন। এই যুবশক্তি তোমরা যদি সংঘবদ্ধ না হতে পারো, তাহলে দেশের মধ্যে যে অনাচার অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবে না। সুতরাং আজকের এই দিনটি তখনই সার্থকতা লাভ করবে উদযাপনে, যখন স্বামী বিবেকানন্দের ডাক, আহ্বান বা দেশের যুব সমাজের প্রতি তার যে বক্তব্য, সেটা যদি আমরা সামান্যতম অনুসরণ করতে পারি, তবে তার সেই স্বপ্ন, নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখা সার্থক হবে। আমরা শুরু করছি অনুষ্ঠানে, মহারাজকে পেয়েছি আমরা। মহারাজ হচ্ছে আমাদের গুরুতুল্য ব্যক্তি, ওনার নির্দেশিত পথেই আমরা চলি। তাই আজকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন উনি প্রথম করবেন, তারপর আমরা এখন আগে পুষ্প। স্বামী বিবেকানন্দ কি জয়, স্বামী বিবেকানন্দ কি জয়, স্বামী বিবেকানন্দ কি জয়, যুব দিবস কি জয়, যুব দিবস কি জয়, যুব দিবস কি জয়। ছাত্রীরা একজন একজন করে সবাই যেতে না, এই লাইনটা প্রণাম করো, কাপড়ে দিতে কিছু হবে। চলো চলে এসো। শিক্ষকের থেকে কয়েকজন ভিন্নবাবু আগে
বক্তব্য শুরু করব পূজনীয় মহারাজকে বিচার করা বারো স্বামী সকলে বারো আজকে যেভাবে আমরা সকলে মিলে জীবনের ভাষায় সমস্ত স্বামীজির এই চিন্তাধারা এবং বাণীগুলিভাবে আমাদের তবে স্বামীজির জন্মদিন পালন করা আর কিছু বলবো না। সকলকে আমার এবং নমস্কার। এবার বক্তব্য রাখবেন আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষা ডক্টর ববি মাহাতো। ঠিক আছে। A very good morning to one and all. Extremely sorry. আজকে একটু দেরি হলো, মানে আই ওয়াজ লিটল বিট আমার শরীরটা সাপোর্ট করছিল না। যাই হোক, we all know that Swami Vivekananda was such an eminent, it is the pride of our country, India, that such a child was born in our nation. The contribution, the philosophical output of Swami Vivekananda is extremely, it's beyond what we have thought. I believe that each one of you, you're aware of what the contribution that he has done for the nation, and his contribution is not just limited to our country, but it is throughout the world. I would not delay
with my speeches because I know that you had been waiting for long. I apologize. Now, you are the youth of this country. The country depends upon you, my dear. It depends upon you. It depends upon your deeds. What Swamiji said that your energies, you're hot-blooded. Yes or no? But make use of this energy for the right purpose. Okay? So best wishes to one and all. এবার অনুরোধ করবো আপনার প্রধানমন্ত্রী থেকে reverence to Swamiji, to our principal, Dr. Bobby Mohan, to Professor Shikshindra Mishra, senior faculty, my loving colleagues, students, guests, teaching and non-teaching staff of the college. Today we are going to observe the 140th birth anniversary of the great Indian spiritual human leader, the world personality, one of the most famous sannyasi, religious teacher, humanist, Sri Swami Vivekananda, the person of which we can never forget, the person whom the world respects, the person who stands for humanity, the great human value. Naturally, this day is very auspicious for the people of India, even for the people of the world, because his message is not restricted only to India but to the world. His message crosses across the border and political and geographical boundary or territory of the world. There is nothing new to say about Swami Vivekananda ji, but some point I want to mention here is that Swamiji is our ideal. Swamiji's philosophy is the philosophy of every human being. Swamiji's concept of education has been accepted in India as the basic philosophy of Indian indigenous education. We are all very much grateful to Swamiji because he combined Vedantic and yogic philosophy to become the torchlight, to become the searchlight, to become the beacon light of life for the people of India. So, we must follow his messages, we must walk through the way that he has shown to the people of India.
And the philosophy of education that he had bequeathed to us must be embraced as the basic aim of our Indian education, to make India a new India, to make our new generation a generation of young, dynamic force with all potentiality for the development of India as a nation, for the development of a society as a place of peace, progress and prosperity. Thank you. এবার অনুরোধ করব বিনয় কুমার গোস্বামী মহাশয়কে দয়া একটু আসবেন, আপনার সংক্ষিপ্ত ভাষণটা দেবেন আজকের এই পূর্ণ দিনে। মাননীয় প্রিন্সিপাল মহাশয়া, পরম পূজ্য সন্ন্যাসী মহারাজ, আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ এবং যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান, 3 বিভাগে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে 2-4টি কথা বলছি। আমরা জানি, সকলেই জানি কম বেশি, স্বামী বিবেকানন্দ মূলত শুধুমাত্র বাঙালির জীবনের এক মহামানবী নন, তিনি যুগাবতার। সাধমা বলতেন, নরেন আমার মানুষ নয়, ও অবতার বিশেষ। যাই হোক, তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, অর্থাৎ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটুখানি বলতেই হয় যে তার দেখানো রাস্তার পথ ধরে বাঙালিরা, বিশেষভাবে ভারতীয় যুব সমাজ বেশি করে যুক্তিবোধের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আরও জানি, তোমাদের জানা দরকার, তোমাদের শিক্ষার্থী আছো, আমাদের ভারতবর্ষের একমাত্র পুঁজি হল আধ্যাত্মবাদ। এই আধ্যাত্মবাদকে তিনি এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যার মাধ্যমে সমগ্র মানুষই আরও বেশি করে ক্রমে আলোর দিকে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে। আরও একটা কথা বলা দরকার, স্বামী বিবেকানন্দ এমনই একজন মানুষ যার দেখানো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বিশেষভাবে আমরা যে নেতিবাচক ভাবনার শিকার হয়েছিলাম, বিশেষ করে তিনি যখন জন্মেছিলেন, একটু সংশোধনের দরকার, তিনি যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই পরাধীন ভারতের মানুষেরা মেরুদণ্ডহীন তার ভাষায় এই যে অশিক্ষা কুশিক্ষায় জর্জরিত, সেই নেতিবাচক ভাবনারকে অতিক্রম করে তিনি তাদেরকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন বা অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এবং এই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল ভারতীয় যুব সমাজও, যে কারণে তার এই জন্মদিনে, অর্থাৎ এই 12ই জানুয়ারি আমরা জাতীয় যুব দিবস হিসাবে পালন করি। তো আমরা এবং আমাদের এই কলেজে এই মহতী অনুষ্ঠানে আমরা সামিল হয়েছি। আর সেই সুযোগে ম্যানেজমেন্ট আমাকে যে সুযোগ দিয়েছেন, সেই সুযোগে আমি সেই মহামানবের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, আন্তরিক প্রণাম নিবেদন করে, এবং তোমরা যারা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা ভাবিকালে শিক্ষক শিক্ষিকা, সমাজ গঠনের যারা কারিগর, তাদেরকে তার দেখানো রাস্তায় অগ্রসর হওয়ার জন্য তোমাদেরকে অনুরোধ করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ফ্যাকাল্টির এমএড সেকশন ডক্টর শ্রীধর respected Maharaj, respected principal of the college, respected Mr. Haribodhu Shah, respected Dr. Pandey, respected my dear faculty and members of the college, and my dear students. We know that every year
National Youth Day is celebrated on 12th January. On this day in 1863, Swami Vivekananda was born in Calcutta, and 12th January is also celebrated as Vivekananda Jayanti in India. To celebrate National Youth Day, we should acknowledge the teachings, incidents, and in universal brotherhood. And peace, tolerance, and understanding the culture of the world. Of the young people of the country. Let us come to know, understand the importance of national unity. National unity is not to promote, to empower the people of to apply spiritual institution to solve the social problem. The National Youth Day goes beyond the realm of our spiritual and social field. Now, I would like to thank the college, to the Honorable President of the college, to the teaching and non-teaching staff, and love and affection to my dear students. Thank you. একশো জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বালুরঘাট বিএড কলেজের সকল ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দের 161তম জন্মদিবস উপলক্ষে বালুরঘাট বিএড কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁকে কবিতা ও গানের মাধ্যমে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। প্রথমেই শুরু করছি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা দিয়ে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চিরগৈরিক ধারী, জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী। যজ্ঞাহুতির হোমশিখা সম তুমি তেজস্বী তাপস করো, ভারত অরিন্দম নম নম বিশ্বমঠ বিহারী। মদগর্বিত বলদর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী, শুনাই বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি। নবভারতে আনিলে তুমি নববেদ, মুছে দিলে জাতি ধর্মের ভেদ। জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে হুঙ্কারী। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চিরগৈরিক ধারী, জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত সহায়কারী। সংসার বিদেশে বিদেশি
বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এইটা আমরা সকলের কাছ থেকে 2 মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি। আমার এই ছাত্রীরা যেই দূর দূরান্ত থেকে এসছে, শিলিগুড়ি থেকে এসছে, যারা এখানে পড়ে, একটু সুযোগ করে দেওয়ার জন্য 2 মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি। এবার ছাত্রছাত্রীদের বলছি, তোমরা সোজা মাঠে চলে যাও। টেন্টের সামনে রঞ্জিতবাবু আছে, তাদেরকে চেস্ট নাম্বার নেবে, নিয়ে তারপরে তোমার সারিবদ্ধভাবে এমএড সেকশনের রুম নম্বর 1 এবং 2, M1 এবং 2, ওটা তোমাদের হচ্ছে কম্পিউটার স্ট্যান্ড। বুঝতে পেরেছো? সোজা চলে যাও, মিছিল করে লাইন করে যাবে, লাইনটা ভাগ করে চলে যাও। লাইন